دہلی تاثیر کی براہ راست نشریات میں آپ کا استقبال، میں آپ کا میزبان جاوید احمد آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ڈیجیٹل ویک جدید ترقی یافتہ دور میں اب دفتر دفاتر میں جو مینول کام ہوتے تھے، عام لوگوں کا جو وقت ہے اس کو بچانے کے لیے جموں کشمیر پرشاسن ملک کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ویک کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس حوالے سے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ کے اسٹیڈیم میں بھی اس وقت لوگوں کی کافی بھیڑ دکھائی دے رہی ہے اور تمام ڈپارٹمنٹ اس ڈیجیٹل ویک میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس ڈیجیٹل ویک میں عام لوگوں کی سویدھا کے لیے جو دفاتر کے چکر کاٹنے پڑتے تھے، اب وہ آن لائن کام آن لائن ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ ایگریکلچر کی اگر بات نہ کریں تو خیانت ہوگی، کیونکہ محکمہ ایگریکلچر جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ کی سربراہی میں انہوں نے گزشتہ کئی سال سے جنوبی کشمیر کا خاص طور پہ یہاں پہ زرعی زمین کو زرخیز، مزید زرخیز بنانے کے لیے جن کاوشوں کا اہتمام کیا، جن کوششوں کا اہتمام کیا، وہ سراہنے کے لائق ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے، جنت کشمیر ایران صغیر پامپور سیفران ٹاؤن، جو پامپور یہاں کا سیفران ہے، خوبصورت انداز میں اسے باضابطہ طور پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچانے کے لیے جی آئی ٹیگ حاصل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے خوشخبری یہ ہے، جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں مہکدار چاول جسے مشک برجی کہا جاتا ہے، اس کو بھی جی آئی ٹیگ مل چکا ہے۔ جی آئی ٹیگ کی وجہ سے ان کسانوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ انترراشٹریہ مارکیٹ میں اس کی قیمت مزید اضافہ ہوگا اور انہیں باضابطہ طور پہ فائدہ مستفید وہ ہو جائیں گے۔ چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ جناب اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ گزشتہ کئی سال کی اگر بات کی جائے تو تمام تر اگر ایک آپ کی حدود نگاہ جہاں پہ بھی اننت ناگ میں جاتی ہے، خاص طور پہ یہاں پہ ایگریکلچر زرعی زمین زیادہ تر دارومدار کسانوں کا اسی زرعی زمین پہ ہے، چاہے سیب کی باغات کی بات کرے، چاول کی بات کرے یا دیگر چیزوں کی بات کرے۔ اور اس سال اہم پیش رفت کے دوران جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں کچھ تربوزوں کی بھی کھیتی کی گئی اور خاص طور پہ جو میٹھی مکی ہے جسے سویٹ کارن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کی بھی کاشت یہاں پہ باضابطہ طور پہ ہوئی ہے۔ اعجاز صاحب، آپ کا استقبال دہلی تاثیر میں، کیا کہنا چاہیں گے ڈیجیٹل ویک کے حوالے سے؟ آپ کی کاوشیں کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے؟ شکریہ، بجا فرمایا آپ نے۔ جیسا کہ آپ نے آج دیکھا کہ ڈیجیٹل ویک جو ہے آج سے سٹارٹ ہوا ہے، یہ ڈسٹرکٹ لیول سے ہو کے پنچایت لیول تک جائے گا اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر، یونین ٹیریٹری گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ شانہ بشانہ بالکل ان کے ساتھ رہے گا۔ ایگریکلچر کی اگر میں بات آپ کو کہوں تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ جو سروسز ہے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی وہ 100% آن لائن ہو چکی ہے۔ چاہے ہمارے کوئی بھی اسکیم ہو، اگر میں پی ایم کسان کی بات کروں، وہاں سے لے کر کوئی بھی انسینٹیو حاصل کرنے کے لیے، کراپ پروڈکشن کے لیے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے، مشروم کلٹیویشن کے لیے، اپیکلچر کے لیے یا میڈیسنل ایرومیٹک پلانٹ، جو بھی چیزیں زمیندار کو ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے آن لائن ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر نے اپریل سے ایک مہم سٹارٹ کی تھی کہ ہم اس کی اویئرنیس فارمرز کے گھر تک پہنچائیں گے۔ اس لیے اس کے لیے ہم نے کسان سمپرک ابھیان سٹارٹ کیا تھا، جو ڈسٹرکٹ کے پورے 335 جو پنچایتز ہیں اور 2 پنچایتز جو کنڈ میں واقع ہے، جو دوسر بلاک سے ہے، ان ساروں میں ہم نے جو کل جو ہے ہم نے ان کو کور کیا ہے اور کل کی ڈیٹ تک ہم نے 50,000 کے قریب جو فارمرز ہیں انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنی رجسٹریشن وہ کر چکے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، ہم 33 پنچایتز میں پھر جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہماری ای سروسز ہے ان سے زیادہ جانکاری ان کو ملے، تاکہ وہ کسی بھی ایگریکلچر کی چیز کے لیے، کسی بھی انسینٹیو کو حاصل کرنے کے لیے آسانی ان میں ہو سکے۔ آپ کی وساطت سے میں عام کسان بھائیوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے ای انت ایک ویب سائٹ بھی کھولی ہے، وہاں پہ بھی وہ اگر ایگریکلچر سائڈ میں جائیں گے تو انہیں قریباً 456 سروسز جو ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ ساری کی ساری آن لائن ان کو ملیں گی۔ آؤٹ آف 936 ان میں سے 73 ایسی اسکیمز ہے جو ہم ڈسٹرکٹ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جن کے اپروول اور سینکشن میرے جورسڈکشن میں آتا ہے۔ تو میری التجا ہے لوگوں سے کہ وہ ای انت پہ جائے، وہاں سے ایگریکلچر سرچ کرے، ان کو ای سروس مل جائیں گے، یا HADP پورٹل پہ جائے، وہاں سے بھی جو ان سروس ای سروس اسکیمز ہے وہ ایکسیس کر پائیں گے، اپنے آپ کو رجسٹر کر پائیں گے۔
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। मीठी मक्की के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में भी मीठी मक्की की काश्त बाज़ाब्ता तौर पे हो रही है। ये वही मीठी मक्की है जो इससे कबल जम्मू कश्मीर घाटी में कहीं पे दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब जो बहुत ही महंगी, शायद ये हमारी नॉलेज में आया था कि ये बेंगलोर से ज़्यादातर आती थी, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता जम्मू कश्मीर घाटी में भी इसकी काश्त हो रही है। GI टैग के हवाले से बात करेंगे। मुश्क भुज्जी जो जनूबी कश्मीर के कुकरनाग इलाके का एक बहुत ही मशहूर चावल है, महकदार चावल है, जायकेदार चावल है, लजीज चावल है, उसको भी GI टैग मिल चुका है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये किसानों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। जी बेशक, जैसा आपने फरमाया, अनंतनाग ज़िला जो है इसको ग्रीन बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। 70% जो पॉपुलेशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट की वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स पे अपनी रोजी रोटी पे के लिए डिपेंडेंट है, और सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मौजूद है। इसलिए डिपार्टमेंट की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो ऐसी स्कीम्स या ऐसे कैश क्रॉप ज़मींदार के फील्ड में मुतारफ़ करवाए जिससे ज़मींदार को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाए। पिछले 2 साल में हमने स्वीट कॉर्न जो नॉर्मली भी फॉरेन यूरोप से यहाँ पे इंपोर्ट हुआ करती थी, हमने यहाँ के फील्ड में ग्रो की है। पिछले 2 साल में मार्केटिंग, उसका मार्केट ढूंढने के लिए हमने डिफरेंट सेमिनार्स और सिंपोजियम्स हर किसी डिग्री कॉलेज में किए, और किसी भी ज़मींदार को मार्केटिंग में कोई दुश्वारी नहीं हुई। इस साल हमने उसका एरिया बढ़ाया हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों भी फील्ड में जाके मैंने कहा कि हम इस साल फिर वो सेमिनार्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस जो है हर किसी डिग्री कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिस में करेंगे, ताकि लोगों को उसकी मार्केटिंग के लिए कोई दुश्वारी पैदा ना हो सके। उसके अलावा भी जो सारे हमारे कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हाथों हाथ बिक जाती हैं, चाहे मेडिसिनल प्लांटेशन हो, चाहे एरोमेटिक प्लांट्स हो, लेवेंडर की कल्टीवेशन हो, चाहे कमर्शियल फ्लोरिकल्चर हो, उनकी तरफ हम चाहते हैं कि ज़मींदारों का जहन हम राकिब कर पाएँ, ताकि वो अपनी लिमिटेड जो उनके पास ज़रख़ैज़ ज़मीन है उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। जैसा कि आपने मुश्क भुज्जी की बात की है, ये लोकलाइज्ड निश क्रॉप है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की पहचान है। क्योंकि आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि GI टैग होने के बाद आज अगर आप लोकल में भी गाँवों में इसकी कीमत देखोगे वो करीबन 21,000 के करीब जा चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ डिपार्टमेंट की काविशों की वजह से जो इसका एरिया एक्सपेंशन हो चुका है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 9,000 क्विंटल्स। उसके लिए ज़रूरी है कि एक मॉडर्न राइस मिल हो, ताकि ज़मींदार जो है वो फिनिश्ड राइस हासिल कर सके, या मॉडर्न बेस पे उसकी प्रोसेसिंग एंड पैकिंग यूनिट हो, ताकि ये इंटरनेशनल मार्केट में वो जो सेंटेड वैराइटीज़ है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उनसे compete कर पाए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस साल इन दोनों जो मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, प्रोसेसिंग यूनिट एज वेल एज राइस मिल सागम एरिया में एस्टेब्लिश करना जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इस साल का जो प्रोडक्शन होगी उनकी वो करीबन 3-fold तक जाएगी, क्योंकि वो कस्टमर के लिए GI टैग होने के बाद एक सर्टिफिकेट हो जाएगी कि GI टैग होने के बाद कस्टमर को ये पता चल जाएगा कि ये मुश्क भुज्जी वाकई सागम एरिया की है, और उसकी गारंटी होती है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, जिससे बिल्कुल ज़मींदार के इनकम में जो है उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। और बेशक जिन लोगों ने उसकी कल्टीवेशन छोड़ी थी, डेफिनेटली GI टैगिंग के बाद वो फिर उसकी तरफ राग़िब हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे जो मईशत का दारोमदार है वो ज़राअत पे भी काफ़ी हद तक मुनहसिर है, और इस हवाले से इन दो कई चीज़ों का, चाहे हम केसर की बात करें, अब मुश्क भुज्जी बाज़ाब्ता तौर पे रफ्ता GI टैग इसमें शामिल हो चुके हैं। GI टैग से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? ये बैनुल-अक़वामी मार्केट में आपके इसके दुगने से 3 गुना ज़्यादा दाम मिलेंगे, और पूरी मुल्क में इस खूबसूरत चावल, महकदार चावल और लजीज चावल के चर्चे ज़रूर वहाँ की ज़ुबानों पर होंगे। डिजिटल वीक के हवाले से एक और बात करना चाहेंगे, अब आपको दफातर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुतल्लिका महकमे के पास काफ़ी सारी स्कीमें हैं जो आप ऑनलाइन उन पे अप्लाई करके उन स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। दफातर के चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे। तमाम दफातर में अब ऑनलाइन सिस्टम सामने लाया गया है, मुतारिफ कराया गया है। आप वहाँ पे जाके अपने मोबाइल से भी, अगर आपके पास महारत है, आप अपने मोबाइल पे भी इन स्कीमों का लाभ उठाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली तासीर के लिए मैं श्रीनगर से जावेद अहमद।